السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ تھمبنیل سے دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ شخصیت کے بارے میں ہے جس نے اپنی زندگی کا آغاز سینما میں ٹکٹس بلیک میں فروخت کرنے سے کیا، اور بلیک منی کی ایسی عادت لگی کہ چلتے چلتے اور انتھک محنت اور کاوشوں سے صدر پاکستان کے عہدے تک جا پہنچے۔ دوستوں، یہ ویڈیو کسی کی ذاتی پسند یا ناپسند پر نہیں، بلکہ تمام تر انفارمیشن گوگل سے لی گئی ہے۔ گوگل کے مختلف ویب سائٹس پر اور پیجز پر یہ انفارمیشن موجود ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گی اور ان شخصیت کی زندگی کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھے گا۔ سینما میں ٹکٹ فروخت کرنے سے لے کر صدر پاکستان تک کن کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا، ان کی زندگی کے نشیب و فراز، بے نظیر بھٹو کا ان کی زندگی میں کردار اور ان کا بھٹو فیملی میں کیا کردار رہا ہے، ان سب کے بارے میں جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کر دیجیے گا کہ آپ کو یہ شخصیت کیسی لگتی ہیں اور ان کے بارے میں یہ جو انفارمیشن دی گئی ہے اس سے آپ کس قدر متفق ہیں۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں حاکم علی زرداری کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حاکم علی زرداری ایک عام سے زمیندار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 1972 سے 1977 تک قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بہت ٹینشن میں تھے اور کسی بات پر حاکم علی زرداری کو ایک بڑا ہی زوردار تھپڑ دے مارا۔ حاکم علی زرداری اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکے اور پیپلز پارٹی چھوڑ کر ANP میں شامل ہو گئے اور بھٹو سے دخار رکھ لی۔ بھٹو کی پھانسی پر صدر جنرل ضیاء الحق کو اجرک بھی پیش کی، مگر پھر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو سکا اور یہ انتقام اگلی نسل کو منتقل ہو گیا، جو کہ بھٹو خاندان کے مکمل صفایا کر دینے پر ہی اختتام پذیر ہوا۔ نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی اور 2011 میں بڑھاپے میں انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو کر پمس ہاسپٹل میں انتقال کر گئے۔ آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کی اور انتہائی اوسط درجے میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد بطور چائلڈ اسٹار فلم میں کام کیا، مگر یہ فلم بالکل ہی ناکام رہی۔ اس کے بعد پٹارو کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن پڑھائی پر توجہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی دوران بمبینو سینما میں جاب کرنے کا موقع ملا اور ٹکٹ کلرک کے عہدے پہ فائز ہوئے اور بلیک میں ٹکٹ فروخت کر کے بلیک منی کماتے رہے۔ یہیں سے انہیں بلیک منی کمانے کی عادت پڑ گئی۔ بمبینو گروپ ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ امتیاز تھے۔ ایک دن زرداری کے ہاتھ ایسا کاغذ ہاتھ لگا جس پر شیخ صاحب کے دستخط موجود تھے۔ زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا اور زرداری نے دستخطوں کی بھرپور پریکٹس کی۔ کاشف صاحب نے بمبینو کے نام سے سافٹ ڈرنکس اور ڈبہ پیکنگ جوس متعارف کروائے اور ان کا بزنس بہت ہی اچھا چل نکلا۔ زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لینے کی آفر کی۔ شیخ صاحب نے بدقسمتی سے ان کی آفر قبول کر لی اور زرداری نے 2 ایگریمنٹ کروائے، ایک تو ٹھیکے کا ایگریمنٹ تھا اور دوسرا بمبینو سینما کی فروخت کا ایگریمنٹ۔ اس کے بعد زرداری اور اس کے والد نے سیاسی اثر و رسوخ کام میں لاتے ہوئے جعلی ایگریمنٹ کی بنیاد پر بمبینو سینما پہ قبضہ کر لیا اور زرداری کی یہ پہلی بڑی باقاعدہ واردات تھی۔ اس کے نتیجے میں شیخ صاحب بیمار پڑ گئے، ان کا بزنس گروپ بھی دیوالیہ ہو گیا۔ 1985 کے انتخابات میں زرداری نے نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کروائے، لیکن مناسب رقم نہ ہونے کی وجہ سے واپس لے لیے۔ اسی دوران بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں اور زرداری کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آ گیا۔ زرداری کی بہن فریال تارپور بے نظیر کی بچپن کی دوست تھی۔ زرداری نے اپنی فیملی سے اس آئیڈیا کا ڈسکس کیا اور بے نظیر کا ذہن زرداری سے شادی کے لیے ہموار کرنے کا ٹاسک فریال تارپور کو دے دیا۔ فریال تارپور اسی بہانے بے نظیر سے چپک کے رہ گئی اور بے نظیر کو تنہا اور مشکلات میں دیکھ کر اپنا کام بڑے عمدہ طریقے سے کیا اور ذہنی برین واشنگ کرتی رہی۔ اسی دوران اس نے زرداری سے بے نظیر کی ملاقاتیں بھی کرائی اور زرداری اس کے لیے بڑے کام کی چیز ثابت ہو، اس بات کو ذہن میں ڈالا۔ لہٰذا بے نظیر مشکل حالات کی وجہ سے شادی کے لیے مان گئی اور اس طرح سے گویا زرداری کی تو لاٹری ہی نکل آئی۔ 18 دسمبر 1987 کو بڑی دھوم دھام سے شادی انجام پائی۔ 1988 کے انتخابات میں بے نظیر کامیاب ہو کر وزیر اعظم بن گئی اور زرداری ایک شیڈو وزیر اعظم، جس نے ہر فائل پر بے نظیر کے دستخط کروانے کا معاوضہ 10% وصول کرنا شروع کیا اور زرداری صاحب 10% مشہور ہو گئے اور بات بڑھتے بڑھتے بے نظیر کے دوسرے دور حکومت تک پہنچی تو وہ مسٹر 50% تک جا پہنچی۔ 1990 میں ٹانگ سے بم باندھ کر ایک برطانوی تاجر سے اس کے اکاؤنٹ سے کئی لاکھ ڈالر جب کیش نکلوایا اور کرپشن کی واردات جب صدر تک پہنچی تو صدر اسحاق خان نے بے نظیر کی گورنمنٹ کو برطرف کر دیا۔ 1990 کے انتخابات میں دونوں میاں بیوی دوبارہ منتخب ہو جانے میں کامیاب رہے
और इस दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मान गए, मगर हर किसी से इख्तियारात और दौलत की हवस में 1993 में करप्शन के इल्ज़ामात पर बरतरफ कर दिए गए। मीर बलख शेख मज़ारी ने 58(2)B की निगरान काबीना बनी तो जरदारी इसमें शामिल हो गए। इसी दौरान इसहाक खान का इंतकाल हो गया और बेनज़ीर को दोबारा मौका मिल गया। सदर फारूक अहमद खान सदर मुंतखब हुए और वो 19 रेफरेंसेस जो इनके खिलाफ दायर हुए थे बिल्कुल बेकार होकर रह गए और जरदारी साहब बड़े बड़े हाथ मारने लगे। इसी दौरान मेराज लड़ाका तैयारे और एटमी आबदोज़ के 4 अरब डॉलर के सौदे हुए और इन दोनों सौदों में मुबैना तौर पे बहुत भारी कमीशन तय पाया। इस कमीशन की आखिरी किस्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल अदायगी के बाद वाजिब होना करार पाई थी, मगर इस दौरान जरदारी साहब क्लीन शेव नजर आए। ये बड़ी ही हैरान कुन बात थी। बताया जाता है कि जरदारी साहब ताकत के नशे में मुर्तज़ा भुट्टो के हाथ जा घुसे थे और इनसे लीबिया के सदर की तरफ से एटमी प्रोग्राम के लिए दिया गया ब्लैंक चेक मांगा, जिससे दोनों में शदीद झगड़ा हो और मुर्तज़ा भुट्टो ने जरदारी को खूब अच्छी तरह पिटवाया, जूते मरवाए और आधी मौज दी। जरदारी को अच्छी खासी चोटें भी लगीं, कुछ दिल पर और कुछ दिलो दिमाग पर। और उसके बाद के वाक़यात तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर शोएब सडल की ज़ेर निगरानी मीर मुर्तज़ा भुट्टो पर जाली वारदात डाली गई और सरेआम फायरिंग की गई और उस वक्त तक गोलियां चलाई गई और एम्बुलेंस को करीब ना आने दिया जब तक कि मुर्तज़ा भुट्टो की जान नहीं निकल गई। और पता ये चला कि मुर्तज़ा भुट्टो की मौत की वजह वो गोली बरी जो उनकी ठुड़ी पर बहुत करीब से मार गई थी। और ये सभी जानते हैं कि इतनी इंतकामी कार्रवाई किसने की होगी। इस कत्ल पे वो भी बेनज़ीर के अपने दौर में बेनज़ीर ने ज़बानी वाविला तो बहुत किया, क्योंकि एटमी सौदों का ये चेक का राज तो सिर्फ वही ज़बानी जानती थी। बहरहाल सदर फारूक अहमद गनी ने इतनी बड़ी करप्शन पर इनकी गवर्नमेंट को मुअत्तल कर दिया। बेनज़ीर पसे पर्दा चली गई और आसिफ अली जरदारी के ऊपर बहुत सारे केसेस शुरू हो गए और वो जेल में पहुंच गए। मगर मुशर्रफ दौर में दोनों के दरमियान में ये ताल्लुकात की जो सर्द फ़िज़ा थी वो टूटी और उसके बाद NRO दे दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता मुशर्रफ हुकूमत के दिल नरम होते चले गए और आसिफ अली जरदारी को जेल से निकाल कर उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मज़ीद बेहतरी आई तो आसिफ अली जरदारी को मुकम्मल ज़मानत मिल गई और उसने इस मौके को गनीमत जाना और फ़ौरन दुबई फ़रार हो गया। अप्रैल 2005 में जरदारी ने लाहौर का एक मुख्तसर दौरा किया और वापस चला गया। इस दौरे में जनरल मुशर्रफ से ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिली और अपने खिलाफ इंतहाई संगीन मुकदमात पर अदालती कार्रवाइयाँ ख़त्म या गैर मुअस्सर करने पर नतीजा खेज़ बात हुई और जनरल मुशर्रफ ने ख़ुद को महफूज रास्ता देने के एवज़ इन मियाँ बीवी के लिए रास्ता हमवार किया और NRO की हामी भर ली, जो बिला आखिर गो अहेड का इशारा मिलते ही सितंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो धूमधाम से पाकिस्तान वापस आईं, जहाँ मुशर्रफ ने NRO के तहत इन दोनों मियाँ बीवी और दीगर बहुत से सियासतदानों पर आयद मुकदमात ख़त्म कर दिए और इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इन इंतखाबात के तहत बेनज़ीर ने अपनी ज़ाती कामयाबी से ताबीर करते हुए सारे सम्राट खुद समेटे और आसिफ जरदारी को नई हुकूमत के क़याम से पहले पाकिस्तान आने से साफ मना कर दिया। आसिफ जरदारी को महसूस हुआ कि बेनज़ीर इससे बदचल हो चुकी है और अब बेनज़ीर को शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं रही, लिहाजा वो इसको साइड लाइन करना चाह रही है। इसने फ़ौरन ही मुतबादिल प्लानिंग शुरू कर दी और बेनज़ीर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि आसिफ जरदारी का खास बंदा था, खालिद शहनशाह से रब्ता करके तालिबान और महसूद कबाइल से रब्ता किया और एक नया प्लान तरतीब दे दिया। बेनज़ीर का आखिरी इंतखाबी जलसा 27 दिसंबर 2007 की शाम रावलपिंडी में था। बेनज़ीर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बदकिस्मती से बेनज़ीर के डाइस के बिल्कुल साथ खड़े थे और हमला आवर को इशारा करते हुए अपनी गली पे छुरी फेंकते हुए कैमरों की जद में आ गए, जो कि यूट्यूब पे भी रिपोर्ट मौजूद है। इसी वक्त जरदारी ने बेनज़ीर से रब्ता किया और फ़ोन पर मुबारकबाद दी। बेनज़ीर लियाकत बाग के अपने इस जलसे पे बहुत खुश थी। जरदारी ने इसको सनरूफ से बाहर निकल के मजमे को हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा करने को कहा और इंतहाई शातिर और ज़हीन बेनज़ीर ने बदकिस्मती से ये बात मानी और बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ लैंड क्रूज़र की सनरूफ से बाहर निकल के मजमे की तरफ हाथ हिलाने लगी कि इसी दौरान एक स्नाइपर ने इसको निशाने पर रख लिया और वो गोली चला दी, जो बेनज़ीर की कनपट्टी पे जाने लगी और बेनज़ीर का भेजा निकल के बाहर आ गया। कुछ लोगों ने अफरा तफरी फैलाने के लिए धमाके भी कर दिए ताकि सब कुछ कटमट हो जाए और 27 दिसंबर 2007 की शाम बेनज़ीर की ज़िंदगी का सूरज भी ग़ुरूब हो गया। जरदारी ने फ़ौरन उज़ैर बलोच को अगला टास्क दिया और खालिद शहनशाह को भी पीछे
वजीर के पास पहुंचा दिया। जरदारी इस कदर मोहतात हो गया था कि इसने इस पूरे वाक़े के तमाम किरदारों को कत्ल करवा दिया जिनको इसने खुद ये काम सौंपा था, जबकि उज़ैर बलोच के अलावा बराह रास्त कोई गवाह जिंदा न रहा। उज़ैर बलोच चूँकि इस प्लानिंग का बराह रास्त हिस्सा नहीं था, इसलिए वो जिंदा रहा। मुल्क भर में अमन व ईमान की सूरत हाल सख्त कशीदा हो गई और इसी सूरत हाल में जरदारी फ़ौरन पाकिस्तान पहुँच गया। इसने इस कत्ल से उभरने वाली हमदर्दी की लहर का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मरकज़ में और सिंध में हुकूमत बना ली और KPK में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत बन गई, जबकि बलूचिस्तान में मखलूक हुकूमत बनी। और इसके प्लानिंग के तहत एक जाली वसीयतनामे को सामने लाकर जरदारी ने पीपल्स पार्टी पर कब्ज़ा कर लिया। इसकी बमबीनों से अगवा वाली वारदात का तजर्बा बहुत काम आया और इसी रूस से बिलावल जरदारी का और उस तमाम फैमिली का नाम जरदारी से बदल के भुट्टो कर दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अगले वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया और किसी भी बदनज़री से बचने के लिए जरदारी ने आखिरी लम्हात तक अपना नाम ज़ाहिर न होने दिया, मगर MQM के सदर का नाम सामने आते ही इन्होंने फ़ौरी तौर पर अपना नाम पेश किया और इंतहाई शातिर और चालाकी से सदर पाकिस्तान मुंतखब होकर उस कुर्सी पर जा पहुँचे। इसका शायद कभी उन्होंने ख्वाब भी ना देखा हो और मुल्क पाकिस्तान को बेचने और लूटने खसूटने की जितनी भी कार्रवाइयाँ कर सकते थे उन्होंने की। भुट्टो के असल वारिसीन को पसे पुश्त डालकर नकली वारिसीन को भुट्टो का वारिस बना के पीपल्स पार्टी पे कब्ज़ा किया और इंतहाई कामयाब सियासतदान कहलाए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।